اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان میں تخم بالنگا یعنی بیسل سیڈز جیسی قدرتی نعمت کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، جو طبی فوائد سے بھرپور ہونے کی بنا پر صحت کا ایک خزانہ ہے۔ ناواقفیت کی بنا پر لوگ اسے تخم لنگا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں صرف شربت اور فالودہ بناتے وقت ہی اس کی یاد آتی ہے، لیکن تاریخ میں اس بیج کو بطور کرنسی بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ زمانہ قدیم میں سپاہی جنگ سے پہلے اسے کھاتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اسے کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ انسان تخم بالنگا کو صدیوں سے طبی مقاصد کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ قدیم ترین چینی طریقہ علاج اور ہندوستان کے صدیوں پرانے آیورویدک طریقہ علاج میں تخم بالنگا کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ تخم بالنگا دراصل باسل پلانٹ کے بیج ہیں، اور آپ میں سے اکثر نے یہ پودا اپنے علاقے کے پارک یا کیاریوں میں ضرور دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس پودے کو نیازبو، جبکہ بھارت میں اسے تلسی کہا جاتا ہے۔ بھارت میں اسے ایک متبرک پودے کی حیثیت حاصل ہے اور وہاں اسے پوجا بھی جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں فرانس میں اسے ہولی ہرب یعنی مقدس جڑی بوٹی کہا جاتا تھا، جبکہ یہودی اسے روزے کے دوران جسم کو طاقت فراہم کرنے کی غرض سے استعمال کیا کرتے تھے۔ آرتھوڈوکس چرچ میں تخم بالنگا اور اس کے پودے کا عرق مقدس پانی یعنی ہولی واٹر میں شامل کیا جاتا تھا۔ ویسے تو یہ پورا پودا ہی بے پناہ خصوصیات کا حامل ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اس کے بیج تخم بالنگا یعنی بیسل سیڈز پر ہی بات کریں گے۔ دوستو، قدرت نے تخم بالنگا میں حیاتیاتی اجزاء، منرلز اور وٹامنز کا ایک خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، صحت بخش چکنائی یعنی پلانٹ فیٹ اور ڈائٹری فائبر کے علاوہ آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور زنک جیسے منرلز اور وٹامن اے، بی اور سی بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور تکسیدی عمل کو روکنے والے اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ ریسرچز کے مطابق تخم بالنگا بیسل سیڈز کے 1 چمچ یعنی 13 گرام میں 2.5 گرام چکنائی یعنی فیٹس، 60 کیلوریز، 7 گرام کاربوہائیڈریٹس، 2 گرام پروٹین، 7 گرام ڈائٹری فائبر، 1240 ملی گرام اومیگا 3، 180 ملی گرام کیلشیم، 110 ملی گرام پوٹیشیم، 12 ملی گرام آئرن اور 45 ملی گرام میگنیشیم موجود ہوتا ہے، جبکہ اس میں شوگر کی مقدار 0 ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری صحت پر کتنے اچھے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ دوستو، کالے رنگ کے یہ چھوٹے چھوٹے بیج انتہائی سخت ہوتے ہیں، اس لیے انہیں استعمال کرنے سے چند گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے، جس سے یہ پھول کر نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے گرد جیلی نما سفید مادے کی ایک تہ بن جاتی ہے، جس سے انہیں کھانا اور نگلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسے زیادہ تر ٹھنڈے مشروبات، دودھ یا فالودے وغیرہ میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دنیا اسے سلاد، دلیے اور ملک شیک وغیرہ میں بھی استعمال کرتی ہے۔ مختلف امراض میں مبتلا لوگ اپنے معالج کے مشورے سے اسے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں کو تخم بالنگا کا استعمال کرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، بیسل سیڈز کا سب سے زیادہ اثر ہمارے نظام انہضام یعنی ڈائجسٹیو سسٹم پر پڑتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق دنیا بھر میں لوگوں کی اکثریت فائبر کی کمی کا شکار ہے۔ تخم بالنگا کے صرف 1 اونس میں 14 گرام فائبر پایا جاتا ہے، جبکہ انسانی جسم کو روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں 2 اونس تخم بالنگا کا استعمال آپ کی یومیہ فائبر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فائبر کی اسی بلند مقدار کی وجہ سے تخم بالنگا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا استعمال معدے کے لیے مفید بیکٹیریا یعنی پروبائیوٹکس کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ فائبر سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے، جس سے معدہ متحرک یعنی ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیج معدے اور آنتوں کی صفائی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنی ٹھنڈی تاثیر کے باعث جگر اور معدے کی گرمی اور تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کو دور کرتے ہیں اور کھانا جلد ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، تخم بالنگا پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں فینولک نامی قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار 2 گنا ہوتی ہے
और ये जिस्म में फ्री रेडिकल बनने के अमल यानी अमले तकसीद को रोकता है। इस तरह एक जानिब तो ये जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है, तो दूसरी जानिब बुढ़ापे की रफ्तार को भी सुस्त कर देता है। इसके अलावा इसमें एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट अल्फा लिपोइक एसिड भी मौजूद होता है जो चेहरे पर झुर्रियों और लाइनों को बनने से रोकता है, जिससे जिल्द तरोताज़ा और इंसान अपनी उम्र से कम दिखाई देता है। तुख्मे बालिंगा खाने से जिस्म में कोलेजन नामी प्रोटीन की पैदावार बढ़ती है जो जिल्द के पुराने खुलियात की जगह नए खुलियात बनाने में मददगार होती है, जिससे हमारी जिल्द की चमक में इजाफा हो जाता है। इसी तरह बैसिल सीड्स में मौजूद जिंक से बालों की नशोनुमा बड़ी तेजी से होती है और इसमें मौजूद आयरन और विटामिन्स बालों को घना और लंबा बनाने में मदद देते हैं। दोस्तों, सख्त गर्म मौसम में जब जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगे और लू लगने का खतरा दरपेश हो तो तुख्मे बालिंगा का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। इन बीजों को मशरूबात में डालकर इस्तेमाल करने से गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। इन बीजों में शामिल ग़िज़ाई अज्जा जहां गर्मी की शिद्दत को मारते हैं, वहीं जिस्म में ठंडक भी पैदा करते हैं। तुख्मे बालिंगा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड प्रेशर मामूल पर रखता है और दिल के लिए बहुत मुफीद होता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून की शरियानों की तंगी रोकता है और इन्हें लचकदार बनाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना कम हो जाता है। दोस्तों, तुख्मे बालिंगा में अल्फा लाइनोलिक एसिड और फाइबर की मौजूदगी से खून गाढ़ा नहीं होता और खून में इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है, जिससे इंसान ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़ जैसे मूज़ी मर्ज से महफूज रहता है। तुख्मे बालिंगा टाइप 2 ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील नहीं होते। इसमें मौजूद अल्फा लाइनोलिक एसिड और फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल सुस्त कर देते हैं। इस तरह हमारे इंसुलिन पैदा करने वाले हार्मोन्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। दोस्तों, हम डाइटिंग के नाम पर सख्त से सख्त वर्जिश और लंबे लंबे फाके खुशी खुशी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन में कमी के लिए तुख्मे बालिंगा का इस्तेमाल भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इन बीजों में कैलोरीज की मिकदार ना होने के बराबर होती है, इसीलिए इन्हें खाने से वजन नहीं बढ़ता। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में शाया शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक तुख्मे बालिंगा यानी बैसिल सीड्स वर्जिश करने वालों के लिए बहुत मुफीद हैं और ये 1.5 घंटे तक हमारे जिस्म को इजाफी तवानाई मुहैया करते हैं। ये जिस्म में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज करके चिकनाई यानी फैट्स को कम करते हैं, जिससे मोटापे में कमी आती है। तुख्मे बालिंगा में मौजूद फाइबर पानी जज्ब करके पेट भरने का एहसास दिलाता है और यूं इंसान कम ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, जिससे मोटापे का रास्ता रुकता है। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक तुख्मे बालिंगा के इस्तेमाल से डिप्रेशन जैसे मर्ज का इलाज भी मुमकिन है। तुख्मे बालिंगा ओमेगा 3 से माला माल है और ये इंसान के मिजाज को मुस्बत और इसे खुशगवार बनाने में मदद फराहम करता है, जिससे डिप्रेशन में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई होती है। दोस्तों, तहकीकात के मुताबिक 1 औंस तुख्मे बालिंगा में हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत की 18% कैल्शियम पाई जाती है। ये हड्डियों के लिए नुकसानदेह फास्फोरस को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। तुख्मे बालिंगा का इस्तेमाल हमारे नाकारा टिश्यूज़ की मुरम्मत में मुआवन साबित होता है। इनमें मौजूद अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन पट्टों की कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा जिंक, कैल्शियम और दीगर अज्जा दांतों और मसूड़ों की सेहत को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम और विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है, तो आप फौरन दूध और सिट्रस फ्रूट्स का ही नाम लेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुख्मे बालिंगा यानी बैसिल सीड्स में दूध के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कैल्शियम और सिट्रस फ्रूट्स के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ تخم بالنگا یعنی بیسل سیڈز کے کس فائدے کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے تھے۔